بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ کہانی شروع ہوتی ہے کارگل جنگ سے، جب دو ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ممالک کی فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ تو اس وقت کے امریکی صدر کلنٹن کی مداخلت سے پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے کارگل سے غیر مشروط طور پر اپنی فوجیں واپس بلا لی، اور اس کے بعد نواز شریف اور جنرل پرویز مشرف کی محاذ آرائی شروع ہو گئی، جو 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف کی حکومت کے خاتمے کے بعد ختم ہو گئی۔ نواز شریف کو طیارہ سازش کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ 1 سال اور 2 مہینے جیل میں رہنے کے بعد امریکی صدر کلنٹن دوبارہ پس پردہ رہ کر مدد کو آگے بڑھے، اور نواز شریف کو کنگ عبداللہ کی مدد سے جنرل پرویز مشرف کی چنگل سے نکال کر سعودی عرب لے کر آ گئے۔ اس مشن کے انچارج بروس ریڈل کی زبانی یہ ساری کہانی سنتے ہیں۔ پہلے بروس ریڈل کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے۔ 66 سالہ بروس امریکی CIA میں بطور اینالسٹ اور کاؤنٹر ٹیررزم ایکسپرٹ اپنی 29 سالہ ملازمت پوری کرنے کے بعد 2006 میں ریٹائر ہو گئے۔ 1997 تا 2001 میں وہ صدر بل کلنٹن کے اسپیشل اسسٹنٹ برائے نیشنل سیکیورٹی کونسل تھے۔ بروس ریڈل نے بھارت اور پاکستان کے 1998 میں ایٹمی دھماکے کرنے کی اندرونی کہانی سمیت کارگل جنگ، پاکستان کی جانب سے غیر مشروط جنگ بندی اور فوجوں کی واپسی اور نواز شریف کی سعودی عرب ڈیل کی ساری کہانی بتاتے ہیں، اور وہ اس کے چشم دید گواہ ہیں۔ اپنی کتاب میں تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے۔ ریڈل کے مطابق 1998 میں امریکہ کو ایسی اطلاعات تھی کہ بھارت ایٹمی دھماکے کر سکتا ہے۔ اسی بنا پر ایک اعلیٰ سطحی 3 رکنی وفد نے بھارت کا دورہ کیا تاکہ بھارت کو ایسے دھماکوں سے باز رکھا جائے۔ بروس کے ساتھ اس وفد میں ڈپٹی سیکریٹری آف اسٹیٹ ٹالبوٹ اور اسسٹنٹ سیکریٹری برائے ساؤتھ ایشیا کارل بھی شامل تھے۔ بھارت کے وزیر اعظم واجپئی نے وفد کو یقین دہانی کرائی تھی کہ بھارت ایٹمی دھماکے نہیں کرے گا۔ تاہم وفد کو بھارت سے آئے ہوئے ابھی بمشکل 1 ماہ بھی نہیں ہوا تھا کہ مئی 1998 میں بھارت نے یکے بعد دیگرے کئی ایٹمی دھماکے کر دیے۔ بھارت کے اس حیران کن اقدام پر صدر کلنٹن، CIA اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سمیت تمام ایسے خفیہ افراد پر سخت برہم تھے جو بھارت کے ساتھ مذاکرات میں شامل تھے۔ صدر کا موقف تھا کہ اب بھارت پر اس کی فوجی اور اقتصادی امداد سمیت دیگر پابندیاں لگانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ بھارت نے اس موقع پر اپنے ایٹمی دھماکے کرنے کا جواز پاکستان کے بجائے چین کو قرار دیا تھا۔ بروس ریڈل کے مطابق بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے بعد اب توقع تھی کہ پاکستان بھی ایسا ضرور کرے گا، لہٰذا پاکستان کو اس کے ارادوں سے باز رکھنے کے لیے واشنگٹن سے جو ٹیم پاکستان بھجوانے کا فیصلہ کیا گیا۔ بروس بطور نیشنل سیکیورٹی کونسل کے مشیر اور صدر کلنٹن کے اسپیشل اسسٹنٹ فار ساؤتھ ایشیا ایک رکن کی اس ٹیم کا حصہ تھا۔ دوسرے 2 اراکین سٹروب ٹالبوٹ اور ڈپٹی سیکریٹری آف اسٹیٹ اور کارل اسٹیٹ آف سیکریٹری برائے ساؤتھ ایشیا تھے۔ ہمیں یہ مشن ایمو سیمبل دیا گیا تھا کہ پاکستان کو ایٹمی دھماکوں سے باز رکھا جائے۔ بروس کا کہنا ہے کہ ہم تینوں امریکی سینٹ کے کام کے جنرل اینتھونی زینی کے خصوصی جہاز پر پاکستان پہنچے۔ اس وقت امریکی ایئر فورس کے پاس غالباً یہ سب سے قدیم ترین طیارہ تھا جو بالا آخر ہمیں امریکہ سے اسلام آباد پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ اسلام آباد کا ماحول، خصوصاً وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی کابینہ، سخت سراسیمگی کے عالم میں تھی۔ پاکستانی میڈیا، اہم ایلیٹ سمیت پاکستان کے سائنسدان، خصوصاً ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ایٹمی دھماکے کے لیے گرین سگنل چاہ رہے تھے۔ پاکستانی وزیر خارجہ دھماکوں کے لیے چیخ رہا تھا۔ ایسے ماحول میں ہم نے محسوس کیا کہ صرف ایک آواز تھی، اور وہ تھی آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت کی۔ وہ واحد شخص تھے جو ہمیں ٹھنڈے دماغ کے ساتھ محسوس ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے پاس اب ایٹمی دھماکے کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر اب اس نے ایسا نہ کیا تو وہ اپنے ہی ملک میں اپنے کریڈیبلٹی کھو بیٹھیں گے۔ ایسے وقت میں ہمارے لیے پاکستان میں کوئی خوشگوار صورتحال نہ تھی۔
ब्रूस रिडल कहते हैं कि उस वक्त हमें जो फौरी उम्मीद नज़र आई वो ये थी कि नवाज शरीफ को एटमी धमाकों से बाज रखने के लिए आखिरी उम्मीद के तौर पर पाकिस्तान को इक़्तिसादी और फ़ौजी इमदाद की ऑफ़र की जाए। F-16 समेत प्रेशर्स तरमीम को ख़त्म करने और आलमी सपोर्ट की यकीन दहानी कराई जाए। एटमी धमाकों से बाज रखने के लिए उस मौके पर नवाज शरीफ को $6 बिलियन की इमदाद की पेशकश की गई और अमेरिका के स्टेट विज़िट की दावत भी दी गई। ब्रूस रिडल लिखते हैं कि उससे पहले कि हम पाकिस्तान को अपना दौरा ख़त्म करके वापस रवाना होते, पाकिस्तान ने मई 26 और 30 मई को अपने एटमी धमाके कर दिए और उसके साथ ही पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया कि इसराइल और भारत पाकिस्तान के एटमी तनसीबात पर हमलों का मंसूबा बनाए हुए थे। कारगिल की जंग के हवाले से ब्रूस रिडल का कहना है कि नवाज शरीफ उस मसले पर अमेरिकी आनत के लिए 4 जुलाई 1999 को वाशिंगटन पहुँचे और उन्हें आला मेहमानों के लिए बनाई गई ब्लेयर हाउस में ठहराया गया। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के मुशीर सेडी बर्जर ने दोनों सरबराहों की इस मुलाकात से कबल व्हाइट हाउस में सदर क्लिंटन को ब्रीफिंग देते हुए उन्हें बावर कराया कि दोनों ममालिक पाकिस्तान और भारत इस वक्त एटमी जंग के दहाने पर खड़े हैं और दोनों ममालिक समेत पूरी दुनिया का अमन खतरे में है। आपका सिर्फ एक शॉट दोनों ममालिक को तबाही से बचा सकता है। आखिर में बर्जर ने सदर को मशवरा दिया कि नवाज शरीफ की बात सुन ली जाए, ताहम कारगिल से पाकिस्तान के फ़ौजियों के मुकम्मल और गैर मशरूत इनखला के मुतालबे पर सख्ती से स्टैंड लिया जाए। सेडी बर्जर के इस 1 घंटे की मुतासरकुन ब्रीफिंग के बाद ही सदर क्लिंटन नवाज शरीफ से मुलाकात पर रजामंद हुए। उसके अलावा उस वक्त के वाशिंगटन में सऊदी सफ़ीर का भी खुसूसी सफारती किरदार था। किताब के मुताबिक उससे पहले 4 जुलाई 1999 की सुबह ही से CIA ने अपने डेली ब्रीफ में सदर को मुतनबा किया था कि पाकिस्तान जौहरी जंग के लिए अपने हथियारों की नकल व हरकत कर रहा है और मुमकिन है कि उसे भारत के खिलाफ इश्तियाल में ले आए। नवाज शरीफ सदर क्लिंटन से मुलाकात के लिए अमेरिका के उस दौरे पर अपनी अहलिया और बच्चों के हमराह आए थे, जो उन हालात में एक गैर मामूली बात थी और वो शायद ये महसूस कर रहे थे कि अपने उस इक़्तिदाम के नतीजे में आने वाले हालात उनके लिए किस कदर नामुवाफिक हो सकते हैं। और वाशिंगटन में सदर क्लिंटन ने नवाज शरीफ से अपने रफ़काए के साथ मुलाकात की। इब्तिदाई तारुफ और खैर मुक़दमी के कलमात के बाद नवाज शरीफ ने कहा कि मुलाकात 1-on-1 होगी। इसके साथ ही दोनों जानिब के ओहदेदार एक एक करके मरकज़ी कमरे से बाहर निकल गए। अब कमरे में सदर क्लिंटन, नवाज शरीफ और मैं ब्रूस रिडल रह गए थे। सदर क्लिंटन ने गुफ्तगू का आगाज़ किया तो नवाज शरीफ ने मेरी मौजूदगी पर एतराज़ किया। सदर ने कहा कि ये साथ ही बैठेंगे। इसके बाद सदर क्लिंटन ने ज़ोर देकर कहना शुरू किया कि पाकिस्तान कारगिल से अपनी फ़ौज फौरी तौर पर वापस बुलाए। इस मौके पर सदर ने नवाज शरीफ को पहले से तैयार शुदा 2 ड्राफ्ट भी दिखाए। एक पाकिस्तान की जानिब से अपनी फ़ौज का कारगिल गैर मशरूत इनकला का ऐलान और दूसरे ड्राफ्ट में अफवाज न हटाने की सूरत में अमेरिका की जानिब से कारगिल जंग शुरू करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाले जाने समेत एक दूसरे मुल्क भारत के खिलाफ मुसलत की गई उस जंग को जायज़ करार दिया गया था। सदर क्लिंटन का लहजा मुसलसल तलख से तलख होता जा रहा था। उन्होंने एक मौके पर नवाज शरीफ से पूछा क्या वो एटमी जंग के नताइज से आगाह हैं और क्या उन्होंने एटमी मिसाइलों की नकल व हरकत की इजाज़त दी है। इस सवाल के बाद नवाज शरीफ ने एक बार फिर मुझे बराह रास्त कमरे से बाहर जाने के लिए कहा, जिस पर सदर क्लिंटन ने हाथ के इशारे से मुझे बैठे रहने के लिए इसरार किया। नवाज शरीफ ने जवाब में कहा कि एटमी जंग का नतीजा तबाही होगा और उन्होंने अपने इदारों को ऐसा कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया। मुलाकात शुरू होने के 90 मिनट के बाद नवाज शरीफ थके थके से नज़र आने लगे, जिस पर सदर क्लिंटन ने कहा कि अब कुछ वक्त के लिए ब्रेक लेते हैं और अपने मशरों से मुलाकात के बाद दोबारा अगला सेशन शुरू हो गया। आधे घंटे के बाद जब दोबारा मुलाकात शुरू हुई तो नवाज शरीफ की जानिब से कारगिल से फ़ौजों की मुकम्मल इनखरा और गैर मशरूत वापसी की यकीन दहानी कराई गई। पहले से तैयार करदा एक ड्राफ्ट यानी मुश्तरका एलामिया में नवाज शरीफ की जानिब से कुछ रद्द-ओ-बदल करने का कहा गया, जिसको तस्लीम कर लिया गया कि नवाज शरीफ कारगिल से अपनी फ़ौज की गैर मशरूत वापसी पर राज़ी हो गया।